الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें सजा। यहाँ है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें सजा। यहाँ है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटो भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। Imtiaz sir on stage to officially welcome all the dignitaries and everyone gathered here. Over to you, sir. Very good morning to the respected chief guest, all the faculties, students and everyone present here. It is my proudly privilege to witness this beautiful occasion. I extend my warm greeting to my beloved students, uplifting the fame of Hazrat Sayyid Madani English Medium School by bringing the excellent result in the SLC examination. This year, our school secured the topmost place in SLC examination. Out of 140 students, in that 125 students are secured SLC exams. 22 distinction, 78 first class, 35 second class. This moment, I join all my colleagues to share their teamwork for the glittering success of our school. The hard work and the dedication of the students have brought them here to be felicitated. On this occasion, I would like to welcome our Honorable President, Janab Abdul Rashid Aziz sir, the President of Sayyid Madani Charitable Trust and Dargah Ullal. He is the man who support and motivate in our all activities. I heartily welcome you, sir, on behalf of our school and the management. It is my immense pleasure to welcome Janab Mustafa Abdullah sir, Vice President of Sayyid Madani Charitable Trust. And also he is the man will support in all the activities. He is the pillar of the support of our school. I heartily welcome you, sir. My immense pleasure to welcome Janab Ibrahim Haji sir,
the Vice President of Sayyid Madani Charitable Trust. Hearty welcome you, sir, on this occasion. It's my immense pleasure to welcome Janab Haji A.K. Moideen, sir, General Secretary of Sayyid Madani Charitable Trust. I heartily welcome you, sir, on this occasion. To welcome Janab Asena Evergreen, sir. He is the interpreter of this program and he is the guest of our program. So I heartily welcome you, sir. It's my immense pleasure to welcome Ayub, sir, the Vice President of Ullala Panchayat. Heartily welcome you, sir. The one who acts as a pillar, strength with our vision and passion of our attitudes, passion of our all the activities, all the heads of the institution, Sayyid Madani Charitable Trust Heads Association. First of all, I would like to welcome Janab Abdul Rahman, sir, the principal of Tipu Sultan Degree College, Umbatukere. Hearty welcome you, sir. It's my immense pleasure to welcome Janab Rasul Khan, sir, Headmaster of Hazrat Sayyid Madani Primary English Medium School. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, sir, on this occasion. Now I would like to welcome Principal Ishwar, sir, the Principal of IT College, Ambatkare. Heartily welcome you, sir, on this occasion. It's my immense pleasure to welcome Srimati Dr. Sangeeta Madam, Principal of Hazrat Women's PU College, Mastikate. On behalf of the school and management, I also welcome you, ma'am. I would like to welcome Srimati Pavitra Madam, Principal of Tipu Sultan PU College. I heartily welcome you, ma'am. Now I would like to welcome Srimati Nasima Banu, ma'am, the headmistress of Hazrat Sayyid Madani English Medium School, Kallapu. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, ma'am. My immense pleasure to welcome our head of the department, Khalid Syed Ustad. On behalf of the management and school, I heartily welcome you, sir. It's my pleasure to welcome Srimati Bharati Madam, the headmistress of Hazrat Women's School, High School, Mastikate. I heartily welcome you, ma'am, on this occasion. On behalf of this program, I would like to welcome the channels media of Asif Fasakural and Lights and Sounds Sarfraz, and all my dear students and my dear colleague. Once again, welcome you one and all. Thank you. Janab Mustafa Abdullah, sir, Vice President of Sayyid Madani Charitable Trust, Ullal, to give introductory speech. ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ ಹಜರತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಅತ್ಯಂತ ಅಂಕ ಪಡೆದಂತಹ ಕಳೆದ SLC ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಈಗಿನ SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರೇ, ಉಲ್ಲಾಲ ಪುರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಮಂಚಲ್ರವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ಹಾಜಿ ಕೆ ಮೊಹಿದೀನ್ ರವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೆಂಬರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಂತಹ ಹಸೈನಾರ್ ಕೆ ಹಸೈನಾರ್ರವರೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಂತಹ ರಹಮಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಂಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ HM ರಾದಂತಹ ನಸೀಮಾ, ಭಾರತಿ, ರಸೂಲ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಹಾಗೂ ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಚಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ 94-96%, ಹಲೇಕಲದಲ್ಲಿ 87%, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 140 ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 87% ಮತ್ತು A+ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, 80% ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಳೆಕೋಟೆಪುರ 74, ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 72. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರುವ ಬಾಕಿದ ಸ್ಕೂಲಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ PUC ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಈಗ ನೋಡಿ SLCಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀವೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ PUCಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕನಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಅದು ಕನಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಕಲಿಯುವ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದೇ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 100% ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ 8 ಬಂದು 6 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕರೆದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಕನಸು ಏನಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೇನಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಫೈಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ಫೈಲ್ ಆದಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮಗಳೇ, ನೀನು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ SLC ತನಕ ನಾವಿದ್ದರೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ತಲ್ಲಿ PUC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ PUC ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ PUC ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನಪ್ಪಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ LSS ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಯವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವೀಗ ನೋಡಿ PUC ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ತೋರಿಸಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಂಥ ಆಸೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಕಲಿತು ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತದಂತ ನೀವು ನೆನೆಸಿ. SLC ತನಕ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ PUC ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೀವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಕೇವಲ ನಾವು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಕ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈಗಲೇ ನೀವು PUC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಎತ್ತಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಕರೆದು SLC ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವನವರು ಕರೆದು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮೊನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕೇವಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಥ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾಯುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು 10, 12 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಏನಂತೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಕ ತೆಗೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕು 300, 280 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಈಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೇನೆಂದರೆ ಕಲಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ 4-5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ತಿ 100ರಲ್ಲಿ 100 ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ 1 ವರ್ಷವನ್ನು ನೀವು SLCಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೂ, ಯಾವ ಮದುವೆಗೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್, TV ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಲಿತರೆ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದರೆ 100% ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುವ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು 110 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಬರುವ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎತ್ತಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದಾಖನವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ UK ಹಸೇನ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಬದುಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು. ಆ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಜರತ್ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ದರ್ಗಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಅವರ ನೇರ್ಚೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದಗಳಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದವಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆ ಒಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತೆ RK ಸರ್, ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ರವರ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ, ಖಲೀಲ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ SSLCಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ ಕೂಡ ನಾನು ಎನಿಸಿದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು 514 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಆ ನೆನಪಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ಅವನ ಆ ಏನು ಐಡಿಯಾಲಜಿ RK ಅವರು ಮತ್ತು ಖಲೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವು ಏನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಚಂದ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಮಕ್ಕಳು 540, 560, 570 ಮಾರ್ಕನ್ನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಏನು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂತಹ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 100 ಪಟ್ಟಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬವಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ದುಃಖ ನೋವುಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರುವಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹರುಷದಿಂದ ಮುಗುಲ್ನಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠದ ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲಂಘಿಸುವಂತಹ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಆ ಹಿಂದಿನ SSLCಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂತಹ, ಉಲ್ಲಾಸ ತುಂಬುವಂತಹ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ
ಒಳಿತಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ, ಅದನ್ನು ದೃಢಚಿತ್ತವಾದ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇತರ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Motivational words. Here we reach the main step of this program, awaited event in the lives of 10th standard students who gave good effort and made us feel proud. Mrs. Geeta ma'am, assistant headmistress, to read the names of the students who are A very good here. A felicitation ceremony is a great journey in this institution. Now it is the time to honor the students, those who done great achievement in this institution and uphold the glory of our school. By like to call UA Fatima Samiha Sultana, daughter of UA Nazir, and Rila Fatima, daughter of Ibrahim, come to receive the honor. 113 marks. She is the topper of our schools and she got secured 98%. Rila Fatima, daughter of Ibrahim, she secured 607 marks and 97%. She is the second topper of our school. Now I would like to call our dear student, those who secured more than 85% marks in the board exam. Daughter of Muhammad Hanif secured 593. Famida, daughter of Umar Farooq, 590. Kubra Simran, daughter of Kausar, 587 marks. Abdul Qadir Ashik, son of Muhammad Ashraf, 577 marks. Saima Hawa, daughter of Muhammad Mustafa Ulal, 575 marks. Muhammad Azman Ullal, son of Aziz, 574 marks. Masooda Banu, daughter of Muhammad Sharif, 572 marks. Muhammad Shafi Hussain, son of Abdul Latif, 564 marks.
Muhammad Hashir Ahmad, son of Abdul Hamid, 562 marks. Adil Shan, son of Abu Bakr Siddiq, 562 marks. Afam Yusuf, son of Muhammad Ashraf, 561 marks. Fatima Nida, daughter of Nazir, 560 marks. Anwar Afan Ahmad, son of Imtiaz Anwar, 555 marks. Aishatul Asna, daughter of Abdul Rahman, 544 marks. Fatima Haifanas, daughter of Muhammad Hanif, 542 marks. Muhammad Mazin, son of UM Ilyas, 542 marks. Aisha Afrina, daughter of U Muhammad Hussain, 540 marks. Faha Sharifa, daughter of M Ashraf, 536 marks. Ismail Salman Farish, son of Ibrahim Shaukat, secured ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿನ CRP ಯವರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ MH ಮಲಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. For reading the list and heartily congratulations students. Today we have with us Janab Haji Ibrahim sir, Vice President of Syed Madani Charitable Trust. Sir, I request you to oblige us with few words of encouragement. Over. ಪಾಸಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2 ಸಾರಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಏನಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರೀ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಸರ್. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಆದರೆ ಇರಲಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ನೀವು ತೆಗೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. We have with us Janab Abdul Rahman sir, Principal of Tipu Sultan College, Ombattukere. Sir, few words please. ಇರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವವರು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ 100-120ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ 120 ಮನಸ್ಸುಗಳು, 120 ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವವರು. ಸರ್ವಜ್ಞ ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸದ ತಂದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ಗುರು, ಬಿತ್ತಿರೆ ನೋಡದ ತಾಯಿ, ಇವು 3 ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರೂಪೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವವರು. ಅವರನ್ನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶತ್ರುಗಳಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗುರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊನಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ತಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಗನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗುರುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಗುರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗುರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದಿರೆ ನೋಡದ ತಾಯಿ, ಮಗು ಬಿದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗುವುದು ಬಿದ್ದ ಮಗುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಯಿಗೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಿ ಸಮೇತ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡಾಗ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಇವು 3 ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವವರು. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಾವು 2-3 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತದ್ದು ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ವ ಮನಸ್ಸಿನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಗಳು. ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ PU ಇವುಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಊರಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದುಳಾದಾಗ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತದಾಗ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಊರಿನವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು. ಈ ಹೊರಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ಒಂದು ಪಾಡು. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮರೆಯ ಕಂಪನರಿಯದೆ ಪರರ ಕಡೆ ಹುಡುಕುವ ಮೃಗದ ಪಾಡು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ನಾಭಿಯಲ್ಲೇ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಸ್ತೂರಿ. ಈ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯುವುದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ನಾಭಿಯಿಂದ, ಹೊಕ್ಕಲಿನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿಗೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ, ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ
ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೃಗದ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಉಂಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ತರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಊರಿನವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಮ್ಮದ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಿನಿ ಸರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಮಿನಿ ಸರಕಾರದೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗವನ್ನು ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಡೆಗೇನೆ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡಲಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ PUCಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾಲು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು 1ರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದುದು ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಅದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ PUC ಇದೆ, ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಆಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಜಂಬ, ಅಹಂಕಾರ, ವೈಮನಸ್ಸು, ದ್ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರೆತೋಯ್ತು. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಸಾಧನೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಹಕಾರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮವಾಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಮಾತಿಷ್ಟೇ, ಹುಡುಗಿಯರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಂತ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅರಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಕು, 15,000 20,000 ಒಳಗೆ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. 40,000 45,000 ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲಾದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹಜರತ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಹಜರತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Today we have with us Srimati Sushma ma'am, BRP of Mangalore South. ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಇವತ್ತೊಂದು ಶುಭ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹುಡುಗಿಯರದೇ ಮೇಲುಗೈ, ಆದರೂ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 8 ಜನ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೂ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ CRP ಆದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ SLC ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 142 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 40 ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದರ ಶ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಷಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರು ಎಂಬ ಆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಅದನ್ನು ಹೀರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರವನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಮಿನುಗಬೇಕಾದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೂ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಲದ ಪಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನುಗಿ ಭಗವಂತರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಗಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ, ಖೇದದಿಂದ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಕನಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖೇದಕರ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಆ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವಿವತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ರೋಗಿಗಳು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮೂಲ ಮೂಡಿ ಆದರೂ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವೈದ್ಯರು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅವ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ MD ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಬಡವರ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುವಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಹವಾಸ, ಸ್ನೇಹ, ಆ ಒಂದು ದೋಸ್ತಿತ್ವ ವಿಚಾರ. ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯ ಅಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ, ಬಹಳ ಖೇದದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ನಗಾಡ್ಬೋದು. ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದಾಯಿತು. ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ವಾ, 2 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕಾಗಾದರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರ ಬೇಸರ ಇದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೂ ಏನೋ ಆತುರದಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಡಿಯಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಲುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಡಿಯಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 20 ಜನ 12 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 8 ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ ಅನುಪಾತವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 8th 9th ಕೊರೋನಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತು ಪಾಸಾದವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಮಲಾರ್, ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ KMK, 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಗದೇನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರೈಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಸೈನಾರ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಯೂಬ್ ಮಂಚಿಲ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲಿಯ BRP ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದರ CRPಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Thank you, sir. Here we came to the end of today's end to this program. I request Mrs. Lolakshi ma'am to thank everyone. Over to you, ma'am. शिक्षिका लोलाक्षी, मुझे आज अवसर दिया गया आपको धन्यवाद देने का। इसके लिए मैं स्कूल की ओर से और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम हो, इसके सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का कार्य रहता है। यह हमारा कर्तव्य होता है कि कार्यक्रम के सफलता के बाद उनको धन्यवाद देने का। सबसे पहले मैं धन्यवाद
भगवान को देती हूँ कि उन्होंने ऐसा अवसर हमारे सामने रखा और हमारे जो विनर्स है उन्होंने इसे सच कराया। ये हज़रत इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिस्ट्री में ये एक माइलस्टोन की तरह है। हम इसे और ये स्कूल कभी इस दिन को कभी भूल नहीं पाएगा। मैं तहे दिल से हमारे विनर्स को आशीर्वाद देते हुए बधाई देती हूँ इस अवसर पर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हज़रत सैयद मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदया जनाब रशीद हाजी जी को, जिन्होंने अपने व्यस्तता के बीच हमारे साथ शामिल हुए और हमें हमेशा हौसला देते रहे। हम इनको आज धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। सैयद मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जनाब हाजी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला सर जी को आज हमारे प्रेरणा के स्रोत है। वे हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। आज इस वक्त मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद समर्पण करती हूँ। धन्यवाद सर। हमारे कार्यक्रम के मार्गदर्शन के रूप में चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जनाब इब्राहिम हाजी सर, आज हम उनको कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ रहकर प्रोत्साहित करने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर जनरल सेक्रेटरी जनाब यूके मोहिद्दीन सर जी को हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे शुभचिंतक जनाब अयुद्दीन सर, आज इस वक्त मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद समर्पण करती हूँ। चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर जनाब यूके हुसैन सर को इस वक्त हम धन्यवाद के आभारी मानते हैं। हमारी इस खुशी के मौके पर हमारे साथ देकर हमारे मंच के शोभा बढ़ाने वाले हमारे हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के एचएम्स जो जनाब अब्दुल रहमान सर, प्रिंसिपल टिप्पू सुल्तान कॉलेज, इनको तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। जनाब ईश्वर सर, प्रिंसिपल आईटी कॉलेज, मैडम संगीता, प्रिंसिपल वुमेंस कॉलेज, मैडम पवित्रा मैडम, प्रिंसिपल टिप्पू सुल्तान कॉलेज, ए.के. मंजनाडी सर और ए.के. मलार सर, मैडम नसीमा बानो, एच.एम. हज़रत इंग्लिश मीडियम स्कूल, भारती मैडम, एच.एम. हज़रत हाई स्कूल, जनाब खलील सर, एच.ओ.डी. अरेबिक, और मीडिया के पर्सन सरफराज अली सर, सभी को हम धन्यवाद। हमारे सीआरपी मैडम सुषमा और मोहन सर को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कार्यक्रम के शोभा बढ़ाया इन्होंने। सभी सफलता के पीछे कार्यक्रम के मुख्य लोग रहते हैं। इनमें से जनाब इम्तियाज सर और जनाब रसूल खान सर और मैडम गीता, सभी के योगदान से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। हम उन सभी को इस वक्त धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी छात्र शांति से बैठकर कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं अपने तहे दिल से। स्कूल के शिक्षक जो इस कार्यक्रम को आज होने दिया, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम के निरूपण करने वाले श्रीमती अर्पिता मैडम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कार्यक्रम को सहयोग करने वाले सभी को, यदि किसी का नाम छूट गया हो, सभी को हमारी ओर से धन्यवाद। ಹೊಸಕುರಲ್ ಇದರ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಸಿಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಡಿಟರ್ ಅನ್ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.